नमस्कार। प्रोग्राम हैलो डॉक्टर विच दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर नरेश पटला। प्यारे दर्शकों, अजकल जिदा कि पेंडेमिक की ही गल चलती है, कोरोना पेंडेमिक जिस तरह कि अपना भयानक रूप लै रहा है। पहला पहली लहर आई सी, हुण दूसरी लहर आई। दूसरी लहर थोड़ी जी खतरनाक आई। जिदा जिदा ये थोड़ी जी ठल पैनी शुरू हुई, थोड़े जे केस घटने शुरू हुए, तो एक नवी समस्या खड़ी हो गई जिहड़ी कि ब्लैक फंगस के नाम नाल जानी जाती है। जिदा कि सोशल मीडिया के इनू बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिता गया। लोगों के डर पै गया। मरीज़ फोन करके पूछता है कि कितने मैंने कोरोना हो गया, मैंने ब्लैक फंगस तो नहीं हो गई। मतलब लोग इस तरह इदा डरन लग पे। लेकिन हर सिर दर्द, हर चीज़ ब्लैक फंगस नहीं होंगी। अज असीं ब्लैक फंगस बारे विस्तार नाल गलबात करांगे तो तुहाडी मुलाकात करावांगे अज डॉक्टर यश शर्मा जी नाल। नमस्कार जी। डॉक्टर यश शर्मा जिहड़े एक उत्तरी भारत के जाने माने सीनियर ENT स्पैशलिस्ट हैं तो इन्होंने ही कोरोना के दौरान काफ़ी ये वाली ब्लैक फंगस के मरीजों को ट्रीट किया। ब्लैक फंगस जिनको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये एक डर है बहुत ज़्यादा। मैनू लगता है कि जिदा कि असी ये प्रोग्राम करीदा है, इसलिए असी कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम राही कि तुहानूं वध तो वध वो जानकारी दी जाए जिहड़ी थोड़ा जिहा डर दूर करे, क्योंकि जिहड़ी अधूरी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करती है। इन्ने केसेस नहीं हैं जिन्ना डर ज़्यादा है। सो प्यारे दर्शकों, तुहाडे जहन में भी इस विषय नाल जुड़े बहुत सारे सवाल होणगे। तुसीं साडे नाल सीधा संपर्क कायम कर सकते हो। इस विषय नाल जुड़िया सानूं सवाल डायरैक्ट पूछ सकते हो। साडे टैलीफोन नंबर नोट करो 0181 281 42 61, 0181 281 42 64। जब तक तुसीं साडे नाल जुड़दे हो, मैं डॉक्टर यश शर्मा नाल गलबात शुरू करता। डॉक्टर साहब, पहले तो प्रोग्राम में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जी अजकल ब्लैक फंगस जिदा बड़े ही ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस जिन्होंने मैडिकल टर्म ना कहते, एक्चुअल च ब्लैक फंगस है कि इस तरह जी कि देखा गया है कि कुछ मरीजों के जिहड़े कि उन्होंने कोविड होया या जिहड़ा कुछ कैंसर की बीमारी रही है या जिहड़े HIV है, जिथे जिथे किते बॉडी दे विच अपनी शक्ति घट जाती है, जिथे कि फाइट नहीं कर सकता बाहरों कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो आंदा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ कि फंगस ग्रो करती है। वैसे भी देखा गया डॉक्टर बाटला के नक कान गले 'ਚ फंगस वैसे भी होंदी है जी। ਕੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੰਗਸ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੰਗਸ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। तो ये साढ़े कॉमन प्रैक्टिस है। बट हुण अजकल कोविड तो बाद कुछ इस बीमारियों का इंसीडेंस अगे नालों काफ़ी ज़्यादा देखा गया, जिहड़ा कि असीं साल 'ਚ 2 या 4 मरीज़ देखते सी। मतलब पुरानी बीमारी है, हाँ, ये नवी नहीं है, नवी नहीं। पर कोविड दे विच बहुत ज़्यादा केस इंसीडेंस ज़्यादा, तो डॉक्टर लोग भी असीं सारे इस चीज़ से चर्चा करते हैं कि इन्नी ज़्यादा इंसीडेंस क्यों हो गया, क्योंकि मरीज़ उस स्टेज कई बार पहुँचते हैं जिथे कि डॉक्टर मेडिसिन देने तो बगैर होर कुछ वो हल नहीं रहिंदा और एक कंडीशन बहुत सीरीयस बन जाती है। हाँ जी। ये दोस्तों जी ब्लैक फंगस है हुंदी क्यों है, मतलब किहड़े ऐसे लोग हुंदे जिहड़े बहुत प्रोन हुंदे हैं? हाँ, ये इस तरह होया कि जिहड़े पेशेंट्स स्टीरोइड्स की हाई डोज लैंदे आ, जिहड़े कि पेशेंट्स कोई जिन्हां दे विच इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, जिन्हां नूं कैंसर करके कुछ बीमारियां हैगियां, कुछ जिन्हां नूं ब्लड का कैंसर हुंदा, उन्हां दे विच इहदा इंसीडेंस ज़्यादा देखा गया। जिहड़े हीमोडायलिसिस दे उत्ते आ, जिन्हां दा किडनी दी बीमारियां दा इलाज हीमोडायलिसिस नाल कीता जांदा, उन्हां दे विच इस बीमारी दा या जिन्हां नूं शूगर अनकंट्रोल्ड रहिंदी है, जिन्हां दे विच दवाई तो चलती है पर उन्होंने मरीज़ों को आप भी नहीं पता होंदा। कुछ ऐसे मरीज़ भी साडी प्रैक्टिस 'ਚ आए हैं जिन्होंने कि देखा असी कि शूगर उन्होंने पता ही नहीं। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछीदा कि तुहानूं शूगर है, वो कहंदे अख की रोशनी तो साडी चली गई पर सानूं ये नहीं पता कि सानूं शूगर भी है। जो रूटीन 'ਚ एग्जामिन कराउण आउंदे तो पता लगदा कि डायबिटिक भी सीगे। हाँ, तो स्टीरॉइड लैके जदों उन्होंने कोरोना दे विच स्टीरॉइड दिते गए तो बीमारी होर ज़्यादा वध गई सी। ये बड़ी ज़्यादा समस्या है डॉक्टर साहब, जिद्दां कि हुण अजकल पेंडेमिक दे विच पता की चल रहा है कि लोग ओवर द काउंटर दवाई ले लैंदे जाके। हाँ जी। और सारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं ये है कि सारिਆਂ ਨੂੰ कि स्टीरॉइड पता नहीं की जादू कर देना उन्हें। हर किसी ਨੂੰ स्टीरॉइड देई जा रहे तो ਉਹਦੀ ਕੋਈ लिमिट ही नहीं है। यस। हाँ जी। ये मतलब चाहिए हैगा कि विदाउट डिस्कशन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर दवाई लैनी नहीं चाहिए। ऑन द काउंटर ये दवाई हाई डोज दे विच वैसे ही नहीं लेनी चाहिए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो बगैर मिलनी भी स्टीरॉइड्स नहीं चाहिए। हाँ जी। ये डॉक्टर साहब जिहड़ा कोई भी मरीज़ इदां जिद्दां आपां ब्लैक फंगस सस्पैक्ट करते हैं, खास करके मैं पूछना चाहूँगा कोरोना दे विच क्यों इंसीडेंस वधे? हाँ, बड़ा अच्छा ये एक साडे लिए भी बड़ा क्वेश्चन सीगा कि जिहड़े साल 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 मरीज़ देखते सी, सडनली एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 केसेस आ रहे हैं, वो क्यों आए? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹਜੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਇਹ ਫੰਗਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੰਗਸ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਯੈਲੋ ਆ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਬਲੈਕ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ, ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁੰਨਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਲੂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਲਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 10 ਲੈਵਲ ਆਇਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ HbA1c। ਹਾਂ, HbA1c ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਮਿਊਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਡਾਰਕ ਆ ਨੋਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮੋਇਸਟ ਆ, ਗਿੱਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੀ ਮਿਊਕਸ ਸਾਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਗਿਰਦੇ ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਸ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਉਹਦੇ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੰਗਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫੰਗਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਫੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਸਕ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸਲੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਸਤਾਨੇ ਧੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦਾ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਇਸ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ 2-2 3-3 4-4 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਾਸਕ 2 ਵੀਕਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਕਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਲੈਕ ਚ ਕਲਰ ਦੀ ਫੰਗਸ, ਕੀ ਇਹ ਸੇਮ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੰਗਸ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਗਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਕਰ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਚਲੇਗੀ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫੈਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ? ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼, ਪਰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਲਨੈਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘਟਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੰਗਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਇਰਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫੀਵਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਈਰਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖੁਦ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੰਗਰ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਇਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵਧੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਟਰਮਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਓਪਨ ਏਅਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅੱਖ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਨਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਨੱਕ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਲੈਕ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੋ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਿਕ ਕਲੌਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੰਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੁਝ ਦੰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਲੂ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਪਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਵਾਜਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੰਗਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲਸ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਬੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਲੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੈਡੇਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਮਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਵਿਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ हाँ जी, ਕਰਦੇ ये मरीज़ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੀਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਦਾ, ਉਹ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਟੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਨੱਕ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ MRI ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। MRI ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਨੱਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਅੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ MRI ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਸੀ ਇਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਗਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੰਗਸ ਦਾ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਗਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫੰਗਸ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਰਾਦਰ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਮਤਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਚਾਈ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਵੈਸੇ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੇਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸੂਜਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਲੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਜੀ। ਪੀਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ 5 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇ, ਸਾਨੂੰ MRI ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਸਡਨਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਲਾਈਪੋਸੋਮਲ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਕੇਸਿਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਅਰਾਊਂਡ 9000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਰਡਸ ਬਣ ਗਏ ਅਲੱਗ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੈਸੇ 3 ਵੀਕਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਯੈਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਓਰਲ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਇਸਾਫਕਨਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੇਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਆਫ ਸਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰਲੀ ਟਾਕ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਲੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।